honorable school management, respected dais, teachers and my lovely students. Today we are celebrating 11th International Yoga Day. Yoga is an ancient practice which offers a powerful path to physical and mental well-being. Dear children, it's more than just a set of exercises. It's a holistic approach that cultivates inner peace, resilience, and a deeper connection with oneself. Through consistent practice, yoga can transform your life, enhancing flexibility, strength, and mindfulness. It equips you with tools to manage stress, improve focus, and find greater balance in all aspects of life. Yoga improves our flexibility, balance, which can also heal our chronic pain, improve respiratory function, and boost our immune system. Yoga emphasizes on breathing, and it helps to calm our mind, reduce stress, and enhance focus. Yoga offers a path to self-discovery and connection with something larger than oneself, fostering a sense of purpose and meaning in our lives. Incorporating yoga, even a few minutes in your life, your each day can make a difference. Find a comfortable space, put on some calming music, and begin with basic postures like child's pose, cat-cow pose, and downward facing dog. These asanas are very good for our blood circulation and overall health. Second important thing which you have to do with yoga is be consistent. Make yoga a regular part of your routine. Just like any other skill you learn, yoga requires practice to develop its benefits. Dear children, it is important to listen to our body. Pay attention to your body's signals and modify poses as needed. Yoga is not about finding your edge and working with it. It is about healing yourself and aligning yourself. Your body, mind, and soul should be aligned. It is very important to understand and embrace yoga because yoga word itself says to unite. We have to unite with our soul, and we have to be conscious of our breathing process, right? Everybody sitting over here is breathing right now. But how many of us are conscious of our breathing? Okay, can we observe our breathing process? If we can observe, that itself is called being in your present, that itself is called mindfulness and meditation. So try to focus on your breath, observe your breath. You will find a lot of calmness, a lot of strength from within, and your decisions will be always correct. So whenever you want to take any decision in your life, please calm down, close your eyes, and start focusing on your breath. Go within yourself, you will find the correct decision to be made. And it will definitely help you to overcome your fickle-mindedness, anxiety, depression. So please embrace yoga, this ancient practice, and cultivate a healthier, happier, and more balanced life. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you. Everyone, please close your eyes. Close your eyes. Try to analyze yourself before starting. सभी लोग यह मानते हैं कि योग ही सब कुछ है, तो इसका मतलब यह है कि योग ही जीवन है, योगा से जीवन है। योगा बिन जीवन अधूरा है। लंबी गहरी सांस अंदर, स्लोली एक्सेल, और हल्के से अपनी आंखें खोले सूर्य नमस्कार के लिए। दोनों सूर्य नमस्कार हम करते हैं, उससे शरीर में ऊर्जा का संचारण होता है। तो जब ऊर्जा का संचारण हो तो उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, यही इस जीवन का मूल मंत्र है। और देश की अगर शक्ति बढ़ानी है तो प्रथम शरीर शक्ति को बढ़ाना होगा। जो युवा, देश का युवा शरीर से सुदृढ़ है, विचारों से संपन्न है, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है, वही युवा उस देश को आगे बढ़ा सकता है।
और बिना युवकों के देश नहीं, आप देश का भविष्य हो। और हम जितना आपको पहचानते हैं, हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। तो जोरदार ताली सबसे पहले अपने आप के लिए बजा के भारत माता की, दोनों हाथों से भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम नमस्कार मुद्रा। धन्यवाद, जोरदार ताली। योग सत्र के प्रारंभ में प्रार्थना करना जरूरी है। दोनों हाथों को जोड़े, मन शांत सहज करें, कोई विचार नहीं, निर्विचार शून्य, विचार शून्य स्थिति। योग से बढ़ेगी शक्ति, बोलो सभी, योग से बढ़ेगी शक्ति, योग से बढ़ेगी शक्ति, रोगों से मिलेगी मुक्ति, रोगों से मिलेगी मुक्ति, योग से बढ़ेगी शक्ति, योग से बढ़ेगी शक्ति, और रोगों से मिलेगी मुक्ति, और रोगों से मिलेगी मुक्ति। इस साल का नारा, आंखें बंद, मन शांत, सहज प्रार्थना दोहराएंगे। योग का अभ्यास प्रभाव से प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से योग अभ्यासियों को अधिक लाभ होता है। आंखें बंद। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सभी दोहराएंगे मेरे पीछे। हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले, और सभी ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों के भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। Rub your palms, rub it. Slowly keep on your eyes. Keep it. Slowly open your eyes. सबसे पहला सूक्ष्म व्यायाम, ग्रीवा संचलन, गर्दन, नेक, जिससे हमें आगे और पीछे करना है। एक बात याद रखिएगा, जब आप पीछे की ओर झुकोगे सांस को अंदर की ओर भरोगे, और जब आप सामने की ओर झुकोगे सांस को बाहर की ओर छोड़ोगे। लंबी गहरी सांस अंदर और ग्रीवा यानी गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, फिर पीछे की ओर, फिर सामने की ओर। ग्रीवा बाएं से दाएं, हनु को कंधों से मिलाना। पहले बाईं ओर, आपकी बाईं ओर, हनु को कंधों से मिलाना, फिर दाईं ओर,
फिर बाई ओर, फिर दाई ओर। अभी कर्ण यानी कानों को कंधों से मिलाना, बाई ओर, फिर दाई ओर, फिर बाई ओर, फिर दाई ओर। बहुत अच्छे। अभी स्कंद संचलन, स्कंद संचलन के लिए दोनों हाथों को कंधों से समांतर कर ले, समांतर कर ले। अभी देखना, जब हाथ ऊपर ले रहे तो हथेलियां एक दूसरे की तरफ नहीं होनी चाहिए, विरुद्ध दिशा में होनी चाहिए, ऊपर। देखो आपको महसूस होगा कि आपके कंधे ऊपर की ओर खींचे जा रहे हैं। स्कंद संचलन, स्कंद खिंचाव, स्वस्थ, बहुत अच्छे। फिर से एक बार, योग अपने भीतर है। फिर से एक बार, शांत सहज, बहुत अच्छे। अभी कंधों को थोड़ा और फ्री करते हैं, कोहनियों से कंधों को पकड़ ले अपने हाथों से और कोहनियां एक दूसरे से मिलाए। स्वस्थ, 3 बार सामने से, 3 बार पीछे से, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, 3 बार। बहुत अच्छे। अगला है कटी चालन, कमर को स्वस्थता, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है ये सारे। दोनों हाथों को कंधों से समांतर कर ले, सामने की ओर और पीछे, और अपने बाई ओर से जाएंगे हम, बाई से पीछे जाएंगे और बीच वाली उंगली को देखेंगे। अभी अपने दाई ओर, संचलन आखिरी जो बहुत जरूरी है, हाथों को कंधों से समांतर, लंबी गहरी सांस अंदर और नीचे की ओर जाए। देखो बताना चाहता हूं, जब जब शरीर विपरीत स्थिति में होता है ना, तो मन एकाग्र होता है। भगवान का ध्यान तभी होता है कि जब हमें मुश्किलें आती है। बिल्कुल उसी तरह योग में हम विपरीत स्थिति में, इसलिए हमारा पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर है। सबको महसूस हो रहा है अपने काफ्स, थाइज, यहाँ हल्का सा पेन हो रहा है, पेन नहीं है, एक गेन हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं हम अपने मसल्स को, महसूस करें। बस 10 काउंटिंग तक, 1 2 3, देखो कितना तेज कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी बोलेंगे 9 लंबी गहरी सांस अंदर, हाथों को कंधों से समांतर,
दोनों हथेलियों को सर के बल रख ले, लंबी गहरी सांस अंदर भरे और खुद को ऊंचाई तक उठाए। स्वस्थ। लाभ क्या है? क्या लाभ मिलता है हमें ताड़ासन से? सही समय तक ऊंचाई बढ़ती है और पैरों के मांसपेशियों में ताकत आती है। तो सबको ऊंचा होना है, सुनाई नहीं दिया? सबको ऊंचा होना है। तो फिर से एक बार ताड़ासन, लंबी गहरी सांस अंदर। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीर पराए जाने। अगला आसन वृक्षासन। वैष्णव वृक्ष से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। बाएं पैर पे दाएं को रख ले। पीर पराए जाने। मैं दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान आने। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीर यही हम दूसरे बाजू भी करेंगे। वृक्षासन से लाभ क्या होता है? मन एकाग्र होता है, शरीर संतुलित होता है। अभी बाएं को दाएं पे रखेंगे। बहुत अच्छे। अगला आसन। अगला आसन। अगला आसन। दोनों हाथों को ऊपर, पाद हस्तासन। उधर की मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है ना, उसको बिल्कुल जीरो कर देता है। जब भी पेट दर्द हो, पेट संबंधी कोई समस्या हो, तो पाद हस्तासन करना चाहिए। लंबी गहरी सांस अंदर। सांस अंदर। वेरी गुड। अगला आसन। अगला आसन अर्ध चक्रासन। बहुत अच्छे। सब दोनों हाथों को कमर पर रख ले, लंबी गहरी सांस अंदर और पीछे की ओर मुड़ जाए। स्वस्थ सब अपने अपने क्षमता के अनुसार। लंबी गहरी सांस अंदर। अगला आसन है त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन के लिए क्या करना है? दोनों पैरों में अंतर बना ले और नीचे जाते हुए अपने पैर को छूने की कोशिश करें। स्वस्थ, गड़बड़ नहीं। अभी आप आपके दाईं ओर जा रहे हो और जब भी आप ये आसन करते हो तो बीच वाली उंगली को देखने की कोशिश करना है, जो ऊपर वाला हाथ रहता है। आज मी तुम्हाला काही सुंदर विचार सांगणार आहे. एक एक
योगासन करत असताना आपण हे ऐकू आणि आपल्या जीवनामध्ये ह्याला इम्प्लिमेंट करू. आजचा दिवस सुंदर आहे. रोज स्वतःला सांगा, आजचा दिवस सुंदर आहे. मी रोज जे काही करतो किंवा मला वाटते त्यापेक्षा मी बरेच जास्त काही करू शकतो. नुसती काळजी आणि दुःख करून काहीच होणार नाही, पण मी स्वतःला झोकून देऊन प्रयत्न केले तर मी नक्कीच समाधानी होईल. रोजचे असे क्षण असतात, रोजचे असे काही क्षण असतात जे आनंदाने भारलेले असतात. आज मी स्वतः आनंदी राहीन आणि इतरांनाही आनंद देईन. हेच शब्द, हीच वृत्ती आपल्याला चांगला माणूस बनवते आणि आपले आयुष्यही घडवते. तर मुलांनो, जीवन सुंदर आहे आणि मी ते अजून सुंदर करणार, येणारे दिवस आनंदाने जगणार असे ठरवून तर पहा. बघा, जीवनातील आनंद किती वाढेल. जीवनाचं जे खरं सत्य आहे की अभिमानाचा त्याग करा. अभिमानाचा त्याग करणारा माणूस लोकांच्या प्रेमास पात्र होतो. राग सोडलेल्या माणसाला दुःख होत नाही. अभिलाषा सोडलेला माणूस श्रीमंत होतो आणि लोभ सोडलेला माणूस खरा सुखी होतो. हेच माणसाच्या जीवनाचे सत्य आहे. तर आपण पुढचं आसन घेऊया. आसन है भद्रासन. दोनों पैरों को एक दूसरे से मिला ले, बाएं को दाएं से. लंबी गहरी सांस अंदर भरे, कोई पैरों को स्विंग नहीं करेगा, हिलाएगा नहीं. भद्रासन है. इस स्थिति में आपको शांत बैठना है. बिल्कुल सांसों को नियंत्रित करना है, मन को शांत सहज करना है. लाभ क्या होंगे? जो हमारी मांसपेशियां है वो मजबूत होती है पैरों की, और उसके साथ साथ जो पेट संबंधी हमें कोई विकार हो तो उसमें भी शक्ति प्रदान होती है. उससे हम विकारों से मुक्ति प्राप्त करते हैं. तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमें ये सब करना चाहिए. और जहाँ गति है वहाँ शक्ति उत्पन्न जरूर होती है. मन शांत सहज. कोई विचार नहीं, शांत सहज. मन से बड़ा बहुरूपी न कोई, पल पल रचता स्वागत निराले. माया ममता में उलझा रहे हो, पड़ जाए जो मन के पाले. मन के बहकावे बिना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले. तू ही इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले. तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले. यह वो पंक्तियां है, जब कभी भी आप अपने आप से मिलना चाहो या मन एकाग्र न करना चाहो तो इस पंक्तियों को दोहराना चाहिए. हर शब्द अपने हृदय से जाके भिड़ता है, और जब हृदय पवित्र हो जाए तो एकाग्रता तो अपने आप आ जाए. मन शांत सहज. पुनश्च एकदा अगला आसन वज्रासन. वज्रासन में जाने से पहले दंड स्थिति में आ जाए सभी. तर मुलांनो, आपण आता ऐकलं की मन आपलं सगळ्यात चांगलं मित्र आहे आणि सगळ्यात भयंकर शत्रू सुद्धा. तर मनाला खूप जपून आणि चांगल्या विचारीने नेहमी भरलेलं पाहिजे आपलं मन. तर आता जे मी पुढे तुम्हाला सांगतेय त्याचा अर्थ प्रयत्नवादी राहा. प्रयत्न करणं किती महत्वाचं आहे. जर तुम्ही उडू शकत नसाल तर धावा. जर तुम्हाला धावणंही जमत नसेल तर चाला. चालणंही शक्य नसेल तर रांगा, पण पुढत जात राहा. आपले विचार आणि दिशा बदलायला हवी, तरच यश आपल्या स्वागताला उभं राहतं. रस्त्यावर दगडधोंडे असतात, पण पायात चांगली चप्पल असेल तर त्यावरून सहज चालता येतं. पण त्या चांगल्या चपलेच्या आत एखादा जरी खडा अडकला असेल तर चांगल्या रस्त्यावरूनही चालणं मुश्किल होतं. थोडक्यात आपण बाहेरच्या संकटांपेक्षाही आपल्यास आत असलेल्या कमकुवतपणामुळे हरतो. हा कमकुवतपणा वेळीच ओळखा. आपल्या वीकनेसेस वेळीच ओळखा, त्याला दूर करा आणि सतत पुढे चालत राहा, यशस्वी होत राहा.
राग आणि संयम खूप दोन विरुद्ध टोकी शब्द आहेत. राग येताना एकटाच येतो, पण जाताना आपल्यातली सर्व चांगली लक्षणे घेऊन जातो. संयम मीन्स कंट्रोल. संयम सुद्धा एकटाच येतो, दॅट इज सेल्फ कंट्रोल. संयम सुद्धा एकटाच येतो, पण येताना आपल्यासाठी कायमची चांगली लक्षणं घेऊन येतो. हे दोन्ही इतकं उघडपणे दिसत असताना मग निवड तर आपल्याला करायची असते, बरोबर ना? तर प्रत्येकाने सेल्फ कंट्रोल, संयमाला निवडा आणि आपल्या आयुष्याला यशस्वी बनवा. अगला आसन वज्रासन. वज्रासन करने से पहले मन को शांत करें. सबको पता है वज्रासन क्यों किया जाता है. आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हो और कोई आसन करते हो तो रोज खाने के बाद आप उनको देखते हो कि वज्रासन में बैठते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, पचन शक्ति, पचन क्रिया बढ़ाता है. तो सभी अपने बाएं पैर को पहले मोड़ेंगे, फिर दाएं को मोड़ेंगे. आंखें बंद, मन शांत सहज. क्या है योग? मन की शांति है योग, वाणी की शुद्धता है योग, विचारों की नैतिकता है योग, निरोगी शरीर और मन का एक मार्ग है योग, खुद से मिलने का मार्ग है, खुद से खुद को मिलाने का सही राह है योग. तो मन शांत सहज करे. ज्ञान का प्रकाश सभी अंधकारों को खत्म कर देता है. उस अंधकार को खत्म करने के लिए आंखें बंद, मन शांत सहज, कोई विचार नहीं. लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी बाहर, और उसके बाद अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें. सांस अंदर जा रही है, सो का उच्चारण करें, सो. और जब बाहर हम, सो हम. आंखें बंद, मन शांत सहज. इनहेल, सो. एक्सहेल, फोकस ऑन योर नोज. पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले. जब भी यह पंक्तियाँ दोहराई जाती है तो मुझे एक वाक्य, एक लाइन मुझे कहना बहुत अनिवार्य हो जाता है. शरीर से निर्माण राष्ट्र का होता है, और फिर योग से निर्माण शरीर का, और शरीर से निर्माण राष्ट्र का. ये अविभाज्य भाग है. और चरित्र अगर इंसान का अच्छा हो तो शुद्ध चरित्र, शुद्ध शरीर राष्ट्र के निर्माण में सहायता जरूर करता है. और बात जब चरित्र की हो तो मन को अपने वश में करना बहुत जरूरी है. तर स्थान किती महत्वाचे असते, लक्ष देऊन ऐका, सगळ्यांसाठी आहे हे. साप घरावर दिसला की लोक त्याला दांडक्याने मारतात, पण तो साप शिवपिंडीवर दिसला तर त्याला दूध पाजतात. साप घरावर दिसला की लोक त्याला दांडक्याने मारतात, पण तो साप शिवपिंडीवर दिसला तर त्याला दूध पाजतात. तात्पर्य काय ह्याच्यातलं? लोक सन्मान तुमचा नाही, तर तुम्ही ज्या स्थानावर आहात त्याचा करतात. तर आपले स्थान निर्माण करा, आपली आयडेंटिटी निर्माण करा, तर तुमचं लोक रिस्पेक्ट पण करतील आणि किंमत पण देतील. अँड आय वॉन्ट टू शेअर विथ स्टोरी. सिग्नलवर एका कार्यकर्त्यांनी आलिशान गाडी थांबवली. एका कार्यकर्त्याची आलिशान गाडी थांबली एका सिग्नलवर. नेहमीप्रमाणे सिग्नलवरच्या भिकाऱ्यांपासून ते किरकोळ गोष्टी विक्री करणाऱ्या पोर्ट्यांची गर्दी त्या गाडीभोवती झाली. हा कार्यकर्ता भ्रष्टाचार आणि स्मगलिंगसाठी फारच कुप्रसिद्ध होता. त्यामुळे त्या सिग्नलवरच्या पोरांनीही त्याला ओळखलं, पण त्या पोरांचा व्यवसाय होता त्यामुळे तो पुढे झाला. यावेळेस निमित्त होतं ते राष्ट्रीय सणांचं. सिग्नलवरचा तो पोरगा आज तिरंगी झेंडे विकत होता. कार्यकर्त्याने गाडीची काळी काच खाली केली, त्या चिमुकल्या हातातनं झेंडा पुढे झाला. कार्यकर्त्यानं पोराला हटकलं, पण
डोळ्यांवरचा गॉगल खाली करत साहेब कार्यकर्ता म्हणाला, इकडे ये रे पोरा, तू मला या सिग्नलवर नेहमी दिसतोस. कधी पेपर, कधी रुमाल, कधी खेळणी, कधी फुलं, कधी गजरे, तू सगळं विकतोस. या ठिकाणी तू काय विकत नाहीस ते सांग. तो पोरगा खूप सुंदर उत्तर दिलं त्या पोराने. सगळ्यांनी ऐका. तो पोरगा हलकेच हसला आणि शांतपणे म्हणाला, सर मी देश विकत नाही. तर आपल्याला आपल्या देशाबद्दल फक्त अभिमान आणि स्वाभिमान होऊन चालणार नाही. आपल्याला प्रामाणिकपणे आपली जबाबदारी पार पडायची आहे. तुम्ही IITian व्हा, तुम्ही डॉक्टर व्हा, तुम्ही पायलट व्हा, तुम्ही पॉलिटिशियन व्हा, तुम्ही काहीही व्हा, पण आपला देश कधी विकू नका. काही रुपयांसाठी, काही पैशांसाठी आपलं जमीर कधी विकू नका. कारण आता आपण ऐकलं, चरित्र हे आपला कणा आहे. आपलं चरित्र आपली रक्षा करतो आणि राष्ट्रधर्म सर्वोच्च धर्म आहे. धन्यवाद. अगला आसन अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन. तो अर्ध उष्ट्रासन के लिए सब अपने बाई ओर मुड़ जाएंगे. घुटनों के बल सब खड़े हो जाएंगे. घुटनों के बल, दोनों हाथ कमर से पीछे, लंबी गहरी सांस अंदर और पीछे की ओर झुक जाना है. पूर्ण उष्ट्रासन जिससे होता है वही करेगा, जिससे नहीं होगा वो अर्ध उष्ट्रासन करेगा. पूर्ण उष्ट्रासन के लिए अपने बाएं हाथ को अपने बाएं एड़ी को पकड़ने के लिए ताकत लगाते हुए पकड़ लेना है और फिर अपने दाएं हाथ से दाएं एड़ी. सभी उसी स्थिति में रहे. मुझे याद है वो लाइन, कार्य कठिन है इसलिए करने योग्य है. फिर से वज्रासन में सभी बैठ जाए. जोरदार ताली अपने आप के लिए. वज्रासन से हम शशकासन जाएंगे. शशकासन, और शशकासन में जाने के बाद हम लोग उसी स्थिति में अपने आप को शांत करेंगे. शशकासन, जब आप भी तान तनाव क्रोध महसूस करो तो शशकासन करो. तान तनाव क्रोध आपके शरीर से भाग जाएगा, मन को शांत करेगा. जब भी पीठ दर्द हो शशकासन करो, मुक्ति मिल जाएगी. सोच ऐसी रखो कि अपने आप से मिलो. योग सिर्फ अपने आप से मिलाता है, बाकी कुछ नया करता नहीं है. और जीवन में या देश में कहीं बदलाव लाना है तो अपने आप में लाना है. पहला मैं अपने आप में लाऊंगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा. ये भावना अपने अंदर द्विगुणित करना है, इसे बढ़ावा देना है. लंबी गहरी सांस अंदर, दोनों हाथ ऊपर. शशकासन, गो फॉरवर्ड एवरीवन. प्रार्थना सुनिए श्री भगवान. प्रार्थना सुनिए श्री भगवान. कीजिए जन जन का कल्याण. प्रार्थना सुनिए श्री भगवान. और सुखासन की स्थिति में बैठ जाए. मुलांनो, पुढचं जे विचार आहे ते 3 मित्र आहेत. ओके, 3 मित्र कोणते आहेत? ज्ञान, धन, विश्वास. हे चांगले मित्र होते. तिघांचे एकमेकांवर प्रेम होते. ते एकत्र राहत असत. पण एक दिवस त्यांना वेगळे होण्याची वेळ आली. कोण 3 मित्र होते मला सांगा? ज्ञान, धन आणि विश्वास. तर एके दिवस त्यांना वेगळे होण्याची वेळ आली. अरे रे, त्यांनी एकमेकांना शेवटचे प्रश्न विचारले. आता आपण परत भेटणार केव्हा, कुठे? तर ज्ञान म्हणला, मी विद्यालयात भेटेन.
धन म्हणला मी तर श्रीमंताकडे भेटेन. विश्वास मात्र शांत होता. त्याच्या डोळ्यातून अश्रू येत होते. का रे, का रडतोस? दोघांनी विचारलं. विश्वास हुंदके देत म्हणाला, मी एकदा गेलो तर पुन्हा कधीच भेटणार नाही. तर आपल्याला कुणाच्या मनातला विश्वास कधी गमवायचा नाही आपल्याबद्दलचा. कारण विश्वास एक अशी गोष्ट असते, त्या गमवायला आयुष्य निघून जातं आणि गमवायला एक क्षण पुरेसा आहे. सर्वात महागडी जागा कोणती असते मुलांनो? जगातील सर्वात महागडी जागा कोणती? प्रश्न तसा सोपा आणि खरं तर खूप अवघड. कुणी म्हणेल समुद्र किनाऱ्याची, कुणी म्हणेल हायवे टच जागा, कुणी म्हणेल मोठ्या शहरातल्या उंच भ्रू वसाहतीमधली, तर कुणी म्हणेल निसर्गाच्या सानिध्यातली जागा सगळ्यात महाग. ही सगळीच उत्तरं एका व्यावहारिक पातळीवर बरोबरही आहेत. कारण महाग आणि स्वस्तचा विचार फक्त पैशात केला म्हणून. पण सर्वात महागडी जागा कोणती तुम्हाला माहिती आहे का? असं विचारलं तर आणखी एक उत्तर आहे. ते म्हणजे दुसऱ्याच्या मनात निर्माण करतो ती खरी महागडी जागा. या जागेचा भावच करता येत नाही. त्याचा 7-12ही निघत नाही, खारे उतारा नाही ना दस्त. या जागेची किंमत करणं शक्य नाही. मुख्य म्हणजे ही जागा एकदा का गमावली तर ना ती पुन्हा निर्माण करता येते ना मिळवता येते. तर आपल्या सर्वांनी एकमेकांच्या मनात जागा निर्माण करा. विश्वास संपादन करून, विश्वासघात करून जागा मिळवता येत नसते. मग तो मित्र असू किंवा परिवार सदस्य असू किंवा कुणीही असू. विश्वास खूप मोलाचा आहे. आणि सर्वात महागडी जागा कोणती आहे? दुसऱ्याच्या मनात निर्माण केलेली जागा. आपल्याबद्दल दुसऱ्याच्या मनात चांगली जागा निर्माण करता येत असते आपल्या चांगल्या कर्मांनी. कपालभाती, लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी बाहर, और सांसों को बाहर छोड़ते हुए स्ट्रोक्स ले. क्षमता के अनुसार करें. लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी बाहर. स्टार्ट. आंखें खोले, बिल्कुल शांत सहज बैठे और उधर को अंदर बाहर करें. उधर अंदर बाहर होगा तो क्या होगा? अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी. और यहाँ वो लाइन बिल्कुल सही होती है. जहाँ गति निर्माण होगी ना, वहाँ शक्ति अपने आप जगह बना लेगी. तो गति का निर्माण करें, गति का इस्तेमाल करें. फिर से एक बार लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी बाहर, और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान बनाए रखें.
दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। वंदे मातरम. जीवन जगणे सोपं नसतं. जीवन जगणे सोपं नसतं. संघर्षाशिवाय कोणी मोठं होत नसतं. जोपर्यंत पडत नाही हातोड्याचे घाव तोपर्यंत दगड सुद्धा देव होत नसतं. जीवन कसं आहे मुलांनो, जसं बघाल तसं. हे जग तसंच दिसेल जसं तुम्हाला बघायला आवडतं. कोणाला गुलाबात काटे दिसतील तर कोणाला काट्यात गुलाब. कोणाला रात्रीच्या मध्ये दिवस दिसतो तर कोणाला 2 दिवसांच्या मध्ये काळी रात्र. कोणाला देवात दगड दिसतो तर कोणाला दगडात देव. कोणाला साधूत भिकारी दिसतो तर कोणाला भिकारीत साधू. कोणाला कृष्णात काळं दिसतं तर कोणाला काळ्यात कृष्ण. कोणाला मित्रात शत्रू दिसतो तर कोणाला शत्रूत मित्र. कोणाला आपल्यात परके दिसतात तर कोणाला परक्यात आपले. कोणाला कमळात चिखल दिसतो तर कोणाला चिखलात कमळ. जर तुम्हाला वाटतं की गोष्ट तुमच्या आवडीची असावी तर यासाठी तुम्हाला तुमची दृष्टी बदलावी लागेल. निसर्गाच्या गोष्टी नाही बदलू शकत आपण. तुम्ही तुमची नजर बदला, जग आपोआप बदलेल. जीवन कसं आहे मुलांनो, जसं बघाल तसं. नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिया का हो सकता है ऑपरेशन. तो अपने नजरिया को ठीक करिए, हर चीज में पॉजिटिव देखिए. स्टॉप कंप्लेनिंग फॉर स्मॉल थिंग्स बिकॉज गॉड गिव्स अस व्हाट वी डिजर्व. इफ यू वांट मोर, इंक्रीज योर क्वालिटी, increase your deserving, increase your worth, then you will get more. So never complain why I got less. Develop your capacity and capability and your self-worth. Automatically you will get what you deserve. Thank you. अगला है आसन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम. नर्वस सिस्टम जब भी काम नहीं करने लगे, कोई प्रॉब्लम आने लगे, चिड़चिड़ापन होने लगे, सांसों से तकलीफ होने लगे, मन अशांत महसूस हो तो अनुलोम विलोम करें. अंगूठा बिल्कुल अपने नासिका पर, तर्जनी और मध्यमा बिल्कुल मोड़े हुए बीच में, और अनामिका और कनिष्ठा बिल्कुल बाई नासिका के लिए. तो बाई नासिका से सबसे पहले अंदर सांस लेंगे, दाई से बाहर छोड़ेंगे. सब अपने क्षमता के अनुसार करें. अंदर बाहर, अंदर बाहर. जो व्यतीत हो गया वह अतीत है, जो अदृश्य है वह भविष्य है, और जिसका केवल हमें ज्ञान है और जो केवल हमारे हाथ में है वह वर्तमान है. तो वर्तमान में सारे कृत्य अच्छे करो, सारे कार्य अच्छे करो. समर्पण भाव होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड. हम यहाँ बैठे इस धरती माँ के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए. हम इस देश के वासी हैं, इस देश के प्रति कृतज्ञ होना जरूरी है. राष्ट्रहित से बड़ा कुछ नहीं है. ये भावना पल पल हमारे हृदय में प्रेरित होते हुए आनी चाहिए, सकारात्मकता के साथ आनी चाहिए. मन शांत, सहज, देशभक्ति से परिपूर्ण. लंबी गहरी सांस. राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम. राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम. राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम. राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम. राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम. राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का दोनों हाथ पीछे. आंखें बंद, मन शांत. आपण आता एक गोष्ट ऐकूया. ह्या गोष्टीचं टायटल आहे समाधानाचा अर्थ. समाधान आयुष्यात का, सॅटिस्फॅक्शन. ही गोष्ट आहे एका बागेतली.
तिथे एक भुंगा गुंजारव करत फिरत होता. तिथे शेजारी एक चिमणी होती. ती त्या भुंग्याला म्हणाली, अरे मूर्खा, असा काय तू गुंजारव करत राहतोस? एक सुरी, तू हा जो एकसारखा एक सुरी आवाज काढतोस तो कशासाठी? वसंत ऋतूत गाणारी कोकिळा, हिरव्यागार झाडाच्या फांदीवर बसून गाणारा बुलबुल यांची बरोबरी तुला कधीतरी करता येईल का? तुला जर कोकिळा किंवा बुलबुलशी स्पर्धा करणे जमत नाही तर मग असा एकसुरी गाऊन तू लोकांना का भांडावून सोडतोस? का त्यांना त्रास देतोस? भुंगा म्हणाला, अगं चिमणे, परमेश्वरानं या जगात प्रत्येक प्राण्यामध्ये काहीतरी वेगळेपण ठेवलं आहे. त्यात वैविध्य असणं हाच तर जगाचा नियम. त्यामुळे इतरांशी स्पर्धा न करता, हेवा न करता, ज्यांना त्यानं आपापल्या शक्तीचा उपयोग केला पाहिजे. त्यात वाईट काय? जेव्हा कोकिळा गाणं म्हणायचं थांबवते किंवा बुलबुल गात नाही तेव्हा लोकांना काहीतरी ऐकायला हवेच असते ना. इतक्या छान बागेत अशी शांतता पसरणेही योग्य नाही. त्यावेळी माझ्या गुंजारवाचा उपयोग नक्की होत असतो. तात्पर्यच मुलांनो, सर्वच गोष्टी मनासारख्या होत नसतात. उलट आपण आपले कर्तव्य करावे, असेल त्यात समाधानी असावे. कुणावासून कुणाचे काही अडत नाही, हे जरी खरी असले तरी कोण कधी उपयोगी पडेल हे सांगता येत नाही. आयुष्यात कितीही मोठे झालात तरी छोट्यांना कधी विसरू नका, कारण जिथे सुईचे काम असते तिथे तलवार कधी चालत नाही. तर सगळ्यांना कळालं का की आपण एकमेकांशी कसं वागावं? कुणाचा हेवा करू नये, कुणाशी कंपॅरिझन करू नये, कुणाला अंडर एस्टिमेट करू नये, कुणाला लो फील करू नये. प्रत्येकाला एक सेल्फ रिस्पेक्ट असते, आत्मसन्मान असतो, ते आपण जपायला हवं. प्रत्येकाची रिस्पेक्ट करायला हवी. दॅट पर्सन मे बी युअर क्लासमेट, युअर स्कूलमेट, युअर ज्युनियर, युअर सिनियर. दॅट पर्सन मे बी युअर पेरेंट्स, युअर टीचर्स, युअर एल्डर्स, anybody, even your servant. You have to give respect, children, because everybody is doing their role properly. Everybody has been blessed with some quality, and that quality is unique because we are the best creation of God. God is the supreme creator. So let us express our gratitude to God. Thank you, God, for giving me everything. Thank you so much. सब दंड स्थिति में बैठ जाए. सब दंड स्थिति में बैठ जाए. पैरों को दाएं बाएं. So dear children, कोकिळा स्वतःची भाषा बोलते म्हणून ती मुक्त आहे, परंतु पोपट दुसऱ्यांची भाषा बोलतो म्हणून तो पिंजऱ्यात असतो गुलाम बनून. म्हणून स्वतःची भाषा बोला, स्वतःचे विचार आणि स्वतःवर नेहमी विश्वास ठेवा. डोंट कॉपी अदर्स. यू आर द बेस्ट. रिमेंबर, never waste your energy in imitating others, copying others. You come up with your originality. The world needs your originality. Yes? Thank you. Fold your legs. Everyone, fold your legs. So students, we will do Bhasrika. You know, art of living. Some students may have done it or some teachers may have done it. It is a very good exercise. So you have to take your hand up like this. And when you will put your hands down, you have to inhale. Okay? Like this. So when you will go take your hands up, you have to release. When you will take your hands in, you have to inhale. 1, 2, 3, start. Relax, आराम से. Clap for yourself. देवाचे अस्तित्व आपल्या सगळ्यांच्या मनात आहेच, पण मी ते त्याबद्दल सांगू इच्छिते.
देव नेहमीच आपल्याशी दयाबुद्धीने वागत असतो. सृष्टीचा निर्माता म्हणून आपण देवाची पूजा करतो. आत्मारूपी देवाचीही आपण पूजा करतो. जे काही दृष्टीस पडते आहे ते शाश्वत ठेवणारा म्हणूनही आपण देवाची पूजा करतो. देव आहे असे मी जाहीर करतो. सर्व जीवमात्रांमधील त्याचे अस्तित्व जाहीर करतो. योग्य आणि चांगले करणारा तोच आहे असे ठामपणे सांगतो. तो वेळोवेळी करत असलेल्या मदतीबद्दल त्याचे आभार मानतो. सत्य आणि विवेकी शहाणपण म्हणजेच देव. सत्य आणि विवेकी शहाणपण म्हणजेच देव. आपल्यामधले सत्य विचार, चांगले विचार, प्रगल्भ विचार, लोकांबद्दल चांगली करणारी इच्छा, लोकांचं चांगलं व्हावं हे आपल्या प्रार्थनेमध्ये आपण सांगतो की देव सर्वांचं चांगलं कर, फक्त माझंच नाही. तर ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि हेच देव आहे आपल्यामधलं. तो वेळोवेळी करत असलेल्या मदतीबद्दल आपण त्याचे आभार मानतो आणि त्याच्या मार्गदर्शनाबद्दल मी त्याचे आभार मानतो. हेच म्हणजे देव. देव मंदिरात इकडे तिकडे नसतो. इट इज ट्रूली सेड बाय अ स्कल्प्टर कि भगवान आपने जिस क्रिएशन को बनाया वो इतनी सुप्रीम है. भगवान की क्रिएशन कौन है? हम हैं, आप हैं, राइट? वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड. लेकिन मुझे देख के बहुत बुरा लगता है कि जब आपकी बनाई हुई क्रिएशन मेरी बनाई हुई क्रिएशन के सामने नतमस्तक हो जाती है. समझ में आया कुछ? स्कल्पचर क्या बनाता है? मूर्तियां बनाता है. और हम कौन है? भगवान की बनाई हुई मूर्ति. सो वी आर सुप्रीम, राइट? हम तब नतमस्तक होते जब हम वो भाव पैदा करते हैं. अगर आपके मन में भाव नहीं है उस मूर्ति के प्रति, भगवान तो हर अणु रेणु में, हर कण में है. आप जहाँ बैठे वहाँ भी है, इस पेड़ में भी है, हर जगह है. लेकिन जब तक आपके मन में वो श्रद्धा नहीं है, वो भाव नहीं है, तो भगवान नहीं है. मानो तो मैं हूँ गंगा, नहीं तो हूँ मैं बहता पानी, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, whenever you do, it is not between you and anybody in this world. It is between you and your God. So whatever you are doing, any karma, anything you are doing, time pass, you are taking shortcuts, you are doing just for the sake of doing half-hearted work, it is not between you and any person. It is between you and your God is observing you. So always give your best, whatever you do, whether you do your studies, whether you play on the ground, whether you guide your friend, whether you listen to your parents, whether you perform any activity, any hobby, give your best and leave the rest. Everything will be best for you. Okay? Thank you. सब बराबर ही प्राणायाम करते करते सभी अंगूठे अपने कानों में. Index finger on your forehead, middle on your eyes, ring finger in the nostrils, left finger is the अंदर, जगत का बाहर छोड़ते ओंकार का उच्चारण. कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा ही सब एक ही है. हर देश में तुम, हर भेष में तुम, हर देश में तुम, हर भेष में तुम, तेरे नाम अनेक तू एक ही है. तेरे नाम अनेक तू एक ही है. हर देश Inhale. Start. सागर से उठा बादल बनकर, बादल से हटा जल बनकर. सागर से उठा बादल बनकर, बादल से हटा पानी बनकर, Hands up. बना. शांत सहज बैठ जाए. सुंदर चरित्र आणि कर्तृत्व
कोणाकडूनच उसणे मिळत नसतं. उसणे म्हणजे उधार. सुंदर चरित्र आणि कर्तृत्व कुणाकडूनच उसणे मिळत नाही. ते फक्त स्वतःच निर्माण करावे लागते. संयम आणि माफ करण्याची ताकद मनुष्यामध्ये असली की तो यशस्वी होतोस. संयम आणि माफ करण्याची ताकद मनुष्यामध्ये असली की तो यशस्वी होतोस. परमेश्वराला हे कधीच सांगू नका की तुमच्या अडचणी मोठ्या आहेत, तर अडचणींना हे सांगा की तुमचा परमेश्वर किती मोठा आहे. कारण परमेश्वराने आपल्याला बनवलेलं आहे, तर आपण का हार मानू? कधी आपण अपयशाला खचायचं नाही. प्रॉब्लम आती है तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता ही है, ढूंढना है सिर्फ. आपल्या आयुष्यात आपण घेत असतो, खूप काही घेत असतो. असं म्हणतात, घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने देत जावे. घेणाऱ्याने घेता घेता देणाऱ्याचे हात घ्यावे. म्हणजे काय? शब्दशः अर्थ नाही की हात घ्यायचे, ती वृत्ती घ्यायची, द्यायची है ना. यू शुड टेक दॅट क्वालिटी ऑफ गिविंग, जॉय ऑफ गिविंग, राईट. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स? देण्याचं महत्व काय आहे आपण ऐकूया थोडक्यात. आयुष्यात घेण्यापेक्षा देणं महत्वाचं आहे. शत्रूला क्षमा द्या, प्रतिस्पर्ध्याला सहिष्णुता द्या, मित्राला हृदय द्या, मुलांना तुमचं उदाहरण द्या, वडिलांना पूज्य भाव द्या, आईला तुमच्या चारित्र्याची भेट द्या, स्वतःला आत्मसन्मान द्या आणि जगाला सेवा द्या. प्रत्येकाला काहीतरी द्यायचंच आहे हे विसरू नका. कारण घेण्यापेक्षा देण्यालाच प्रतिष्ठा मिळते. इतिहासही याचा साक्षी आहे. तर नेहमी द्यायला शिका. घेणं सगळेच घेतात, पण जे देतं ना त्याला देव भरभरून देतो. सो जॉय ऑफ गिविंग इज द बेस्टेस्ट जॉय इन द वर्ल्ड अँड इट गिव्स यू इमेन्स सॅटिस्फॅक्शन. थँक्यू. ओपन योर आइज. हम करेंगे शीतली प्राणायाम. शीतली प्राणायाम करने के लिए जीवा को अपना फोल्ड कर ले और ऐसा प्राणायाम है कि जिसे हम अपने नासिका से नहीं तो अपने मुंह से अपने सांसों को अंदर भरते हैं और नासिका से बाहर. जो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है. सभी लंबी गहरी सांस अंदर, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ. while performing you can stretch your leg also if you want. आप अपने पैरों को सामने कर सकते हो. Listen to music, listen the word. कोणतीही गोष्ट तोडून टाकणे सोपे. कधी कधी आपण तोडफोड करतो ना, खूप सोपं आहे ते. कोणतीही गोष्ट तोडून टाकणे सोपे, पण जोडण्याकरिता कौशल्य आणि सावधगिरी लागते. सो कन्स्ट्रक्शन इज अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. डिस्ट्रक्शन इज द मोस्ट इझिएस्ट टास्क. शत्रूवर विजय मिळवतो त्याही पेक्षा स्वतःला पडलेल्या मोहावर जो विजय मिळवतो तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा असतो. असं म्हणलं जातं, जे पेराल तेच मिळेल.
एकदा गंगेला विचारण्यात आले, तुझ्या पाण्यात आंघोळ केली की सर्व पापे धुतली जातात, त्या सर्व पापांची तू काय करते? ती म्हणाली, मी समुद्रात नेऊन टाकते. समुद्राला विचारण्यात आले, तू त्या पापांचे काय करतो? समुद्र म्हणाला, मी ते ढगात नेऊन टाकतो. ढगाला विचारले, तू काय करतो त्या पापांचे? ढग म्हणाला, मी पावसाच्या स्वरूपात पुन्हा त्यांच्या घरावर नेऊन टाकतो. लक्षात ठेवा, कालचक्र असेच आहे, तुम्ही जे करणार तेच तुम्हाला परत मिळणार. म्हणून चांगलं करा, चांगलं मिळेल. वाईट कराल तर वाईटच मिळेल. सभी जन वज्रासन में बैठे के ध्यान की स्थिति के लिए क्लोज योर आइज. वज्रासन में जब बैठते हो तो दोनों हाथों को अपने पैरों पर रख ले. मन शांत सहज, कोई विचार नहीं. Then deep inhale, hold it for some time. Press your chin to your chest. Take your stomach little in and hold as per your capacity. इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है. ते आपले सर्वात मोठे हितैषी असतात. आई ही अशी बँक आहे जिथे आपण आपली प्रत्येक भावना आणि दुःख जमा करू शकतो. आणि बाबा हे असे क्रेडिट कार्ड आहे ज्यांच्याजवळ बॅलन्स नसतानाही ते आपले स्वप्न पूर्ण करीत असतात. जोरदार टाळ्या आपल्या आई वडिलांसाठी. काही नसतानाही ते आपल्याला सगळं जग द्यायची इच्छा ठेवतात. आपल्यासाठी रोज मेहनत करतात, आपल्या चांगल्या भविष्यासाठी. तर आपण पण थोडंसं त्याला हातभार लावायला पाहिजे, चांगला अभ्यास करायला पाहिजे, चांगले विचार ठेवायला पाहिजे आपल्या मनात. मुलांनो, ज्यावेळी आपण कोणाचा अपमान करीत असतो, नेहमी लक्षात ठेवा, ज्यावेळी आपण कोणाचा अपमान करीत असतो त्याच वेळी आपण आपला सन्मान गमावत असतो. आपल्यासाठी कुणीही नसले तरी आपण सर्वांसाठी आहोत ही गोष्ट फुलांकडून शिकावी. फुलांसाठी कोणीही नसतं, पण फूल सर्वांसाठी असतं आणि सर्वांना सारखाच सुगंध देतात अगदी आनंदाने. जीवनातला सर्वात मोठा अपराध कोणाच्या डोळ्यात अश्रू तुमच्यामुळे असणं. काय जीवनात सगळ्यात मोठा अपराध? जीवनातला सर्वात मोठा अपराध कोणाच्या डोळ्यात अश्रू तुमच्यामुळे असणं आणि जीवनात सर्वात मोठं सार्थक कोणाच्या डोळ्यात अश्रू तुमच्यासाठी असणं. स्वतःला घडविण्यात आपला वेळ खर्च करा, स्वतःच्या डेव्हलपमेंटसाठी आपला वेळ खर्च करा, म्हणजे तुम्हाला इतरांना दोष द्यायला वेळच मिळणार नाही. हे असं नाही, ते तसं नाही, ह्यांनी असंच केलं तसंच केलं नाही.
आपण स्वतःसाठी काय करतो? स्वतःला डेव्हलप करण्यात आपला वेळ खर्च करा, म्हणजे तुम्हाला इतरांना दोष द्यायला वेळच मिळणार नाही. तुम्ही उंच शिखरावर जरूर चढा, तुम्ही उंच शिखरावर जरूर चढा, पण जगाने तुमच्याकडे पाहावा म्हणून नव्हे, तर त्या शिखरावरून तुम्हाला जग पाहतं यावं म्हणून. खूप लक्ष देऊन ऐका. एक व्यक्ती 100 पाऊल पुढे गेली म्हणजे विकास झाला का? एक व्यक्ती 100 पाऊल पुढे गेली म्हणजे विकास झाला का? नाही, असं नाही. तर 100 व्यक्ती मिळून 1 पाऊल पुढे गेले तर तो विकास. जो सुख ही मानसिक सवय आहे. इट्स अ चॉईस. बी हॅपी फ्रॉम विदिन. इट्स अ चॉईस. आय वॉन्ट टू बी हॅपी. आय डोंट नीड एनिथिंग टू बी हॅपी. सुख ही मानसिक सवय आहे, ती लावून घेणं आपल्याच हातात आहे. तुम्ही जितकं स्वतःला सुखी समजाल तितकं तुम्ही सुखी राहाल. मुलांनो, कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येतील ही, कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येतील ही, पण गगन भरारीची वेड रक्तातच असावे लागते. कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येतील ही, पण गगन भरारीचे वेड रक्तातच असावे लागते, कारण आकाशाची ओढ दत्तक घेता येत नाही. आकाशाची ओढ दत्तक घेता येत नाही. द एम फॉर सक्सेस, the aim for your goal should be within yourself, so aggressive that you should eat your dream, you should live your dream, you should sleep your dream, you should everything. Your dreams are not, APJ Abdul Kalam once said, dreams are not that you get when you sleep. Dreams are something which don't allow you to sleep, and that kind of dream you should have, and you will definitely achieve it, but that dream should be for the betterment of the society and the mankind. मास्तर म्हणजे काय? मराठीमध्ये मास्तर म्हणतात टीचर्सला. मास्तर या शब्दावर आतापर्यंत खूप विनोद ऐकले, पण आज पहिल्यांदाच मास्तर या शब्दाची फोड ऐकली. मास्तरचा अर्थ काय असतो? लक्ष देऊ नये का? मा म्हणजे आई आणि स्तर म्हणजे पातळी किंवा दर्जा. मास्तर म्हणजे आईच्या पातळीवर जाऊन जीव लावणारा, शिस्त लावणारा म्हणजे मास्तर. जोरदार टाळ्या आपल्या टीचर्ससाठी. आणि मुलांनो, एक खूप छोटीशी तुम्हाला काही वाक्य मी सांगू इच्छिते. कामासाठी वेळ द्या, कारण ती यशाची किंमत आहे. तू कामासाठी वेळ द्या, कारण ती यशाची किंमत आहे. विचार करण्यासाठी वेळ द्या, कारण ते शक्तीचे उगमस्थान आहे. चांगले विचार करा. खेळण्यासाठी वेळ द्या, कारण ते तारुण्याचे गुपित आहे. वाचनासाठी वेळ द्या, कारण तो ज्ञानाचा पाया आहे. स्वतःसाठी वेळ द्या, कारण आपण आहोत तर जग आहे. प्लीज सीट इन सुखासन. रिदम रिदम. हात children, very good. This is called as listening skills development. Very good. Thank you so much sir, thank you so much. Eyes should be closed. आखिरी सर तरफ, इसके बाद ओमकार उच्चारण और प्रार्थना हम दोहराएंगे. Eyes should be closed. Sit in yoga mudra while sitting. मुलांनो, वेळ किती महत्त्वाचा असतो आपल्या आयुष्यात. वेळ एक अशी गोष्ट आहे जी आपण विकत घेऊ शकत नाही. वेळेची सुंदर व्याख्या. तुम्ही वाट पाहत असता तेव्हा वेळ अगदी मंद गतीने पुढे सरकत असतो. जेव्हा तुम्हाला उशीर झालेला असतो तेव्हा वेळ वेगाने धावत असतो. जेव्हा तुम्ही दुःखी असता तेव्हा वेळ ही गोष्ट फार भयंकर वाटू लागते. तुम्ही आनंदी असता तेव्हा वेळ कसा पटकून निघून जातो. तुम्हाला वेदना होत असतात तेव्हा वेळ थांबून राहिला आहे असे वाटते. तुम्हाला कंटाळा आलेला असतो तेव्हा वेळ जाता जात नाही.
प्रत्येक वेळी तुमच्या भावनांनुसार आणि मानसिक स्थिती अनुसार वेळेची व्याख्या ठरत असते. घड्याळानुसार नव्हे, तेव्हा नेहमीच तुमचा वेळ चांगला जावो असं मी देवाला प्रार्थना करते. आणि प्रत्येकाने आयुष्यामध्ये जेव्हा अपयश येतं तेव्हा खचून जायचं नाहीये. शांत पाण्यात स्पष्ट प्रतिमा पाहता येते. येते ना शांत पाण्यात? शांत पाण्यात स्पष्ट प्रतिमा पाहता येते, पण तेच पाणी ढवळलं गेलं तर, त्यावर तरंग उमटले तर ती प्रतिमा स्पष्ट दिसत नाही. तीही पाण्यावर उमटलेल्या त्या तरंगांचाच आकार घेते. आपल्याही आयुष्यात अनेकदा असे तरंग उमटतात, चढ उतार दिसतात. त्यावेळी अजिबात गोंधळून जाऊ नका. पाणी शांत होईपर्यंत संयम ठेवा. वाट पाहायला शिका. प्रतिमा पुन्हा स्पष्ट दिसायची असेल तर ते पाणी शांतच व्हायला हवं. अशा प्रसंगात खचून जायचं नाही तर वाट पाहायची. थोडा संयम बाळगायचा. वेगळ्या कामात मन रमवायचं, पण घाईनं काही निर्णय घेण्यापेक्षा, गैरसमज करून घेण्यापेक्षा पाणी शांत होईपर्यंत वाट पाहावी. ह्याचा अर्थ काय की आपल्या आयुष्यात कधी काही प्रॉब्लेम्स आले, काही अप्स अँड डाऊन्स आले, कधी मनासारखं नाही झालं तर गडबडीत येऊन, स्ट्रेसमध्ये येऊन कुठलेही डिसिशन्स घेऊ नये. रादर वी शुड वेट अँड वॉच. वी शुड बिकम क्वाइट, calm and composed and wait for the thoughts to become streamlined in our mind, and then we should take a correct decision, because haste makes waste. Anger makes the things worst. Inhale the breathe. ओमकार उच्चारण. And last thought for the day. मुलांनो, चिखलात पाय फसले तर नळाजवळ जावे. चिखलात पाय फसले तर नळाजवळ जावे, परंतु नळाला पाहून चिखलात जाऊ नये. नळाला पाहून चिखलात जाऊ नये. तसेच जीवनात वाईट परिस्थिती आली तर पैशांचा उपयोग करावा, परंतु पैसा बघून वाईट मार्गावर जाऊ नये. परंतु पैसा बघून वाईट मार्गावर जाऊ नये. जेव्हा तुम्ही मोठे होताल, पैसा कमवताल, तेव्हा पैसा आहे म्हणून चुकीच्या गोष्टी करायच्या नाहीत. त्या पैशांचा योग्य सदुपयोग करायचा. बी फोडले तर हाती काहीच लागत नाही. बी म्हणजे सीड. बी फोडले तर हाती काहीच लागत नाही, पण तेच बी जर जमिनीत पुरले तर त्यातून हजारो नवीन दाणे तयार होतात. विचारांचेही तसेच आहे. आपण आपल्याजवळ असलेले चांगले विचार एखाद्याच्या मनात रुजविण्यात यशस्वी झालो तर चांगला विचार करणारी हजारो माणसे निर्माण होतात. तर मी देवाला प्रार्थना करते की माझ्या शाळेच्या मुलांना चांगले विचार द्यावो. बुद्धी तर द्यावं, पण चांगले विचार द्यावं, म्हणजे त्यांनी फक्त एक योग्य नाही, जबाबदार नागरिक व्हावं. भले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले, पाऊले चालो पुढे जे थांबले ते संपले. घेतला जो श्वास आता तो पुन्हा नाला बने. माणसाने माणसाशी माणसाचा
एकमेकांशी चांगलं वागणं आपलं कर्तव्य आहे. हीच आमची प्रार्थना. माणुसकी सोडून कधीच वागू नये. आय शुड बी आई शुड बी क्लोज. शांति पाठ हम सब दोहराएंगे. शांति पाठ यानी मन को शांत करने का सही मार्ग, और इस सेशन की समाप्ति के लिए हम आगे बढ़ेंगे. दोनों हाथ जुड़े हुए, मन शांत सहज, कोई विचार नहीं. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Rub your palms. Rub it, rub it, rub it. Slowly keep on your eyes. Slowly open your eyes. Are you feeling fresh? Single finger clap. Single finger. Single. Clap for yourself now. This one, then two, then three. 2, 3, Collectively. Yes. 4, 5. Yay! Very nice, children. You all have performed so well. Even I would like to congratulate the teachers also. Very good. Very. एक साथ ऊंची आवाज में भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. थैंक यू. सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो और कोई दुखी न हो. इस भावना के साथ आज की सेवा मैं भारत माँ के चरणों में अर्पण करता हूँ.